नमस्कार पिलामाने पुणी गोटे नुआ भिडियो को समस्त को अशेष अशेष स्वागत। आजिकार ये भिडियो रे आमे डमकच भ्रमण कहानीर द्वितीय पार्ट संपर्क रे आलोचना करने को जाउछे। प्रथम पार्ट रे आमे शांतनु कुमार आचार्यंकर मयूरभंज जिलार किछि अनुभूति संपर्क रे आलोचना करथिले। से अंचल रे से जो समय रे बुलिबा पई जाइथिले सेठारे जो 14 वर्षर बालकटी को देखिथिले ताठारू से डमकच नामक नृत्य देखिबा पई पाइथिले एवं से नृत्य संपर्क रे से जहाँ वर्णना करचंदी से संपर्क रे आमे प्रथम भिडियो रे आलोचना करथिले। एहा परे से रांचीर लोकसंगीत संपर्क रे निजर अनुभूति संपर्क रे कहिथिले एवं एहा परे प्रोफेसर रथ तांको अंचल रे पालन करा जाउथबा विभिन्न पर्वपर्वाणी एवं लोकनृत्य संपर्क रे आलोचना करथिले। से कहिथिले जे तांको अंचल रे वर्षक 12 मास पर्वपर्वाणी एवं नृत्य परिवेषण करा जाए, किंतु संपूर्ण वर्ष को दुई भाग रे विभक्त करा जाय थाए। ताहा प्रथम अंशटी होउची कार्तिक पूर्णमी ठू बाहुडा जांके डमकच, सेठू पुणी कार्तिक पूर्णमी जांके अंगनाई आउ झुमर। यह शुणी सारिबा परे लेखक आश्चर्य हो जाइथिले, कारण ऋतुर गुण को नहीं समयर मूड को नहीं ए अंचलर लोक माने जो संगीत एवं नृत्यर आवश्यकता संपर्क में जापर से संपर्क से जानी आश्चर्य हो जाइथिले। एहा परे से प्रोफेसर रथंक ठारू जानिबाकु चाहिथिले जे ए अंचलर आदिवासी माने किपरि एपरि स्वतंत्र धरणर नृत्य एवं संगीतर आवश्यकता संपर्क में जानिपारछंती। एहा परे प्रोफेसर रथ भाद्रव शुक्ल एकादशी संपर्क में कहिथिले। से कहिथिले जे मयूरभंज सढ़ईकला खरसुआ सिंहभूमिर दक्षिणांश अर्थात रांची अंचल एक विराट भूभाग। एही कार्तिक पूर्णमी पर्यंत बराबर कंपिब एवं एही समयर राति रे मादल रो शब्द शुभिब एवं शुभिब झुमर नहले अंगनाईर गीतर तान। एहा प्रोफेसर रथंक ठारू लेखक शुणी सारिबा परे एकादशी तिथि कौन, ए तिथिर तात्पर्य कौन से संपर्क रे तांको प्रश्न करथिले। तेणु एही प्रश्नर उत्तर देबाकु जाई प्रोफेसर रथ उत्तर रे कहिदिले जे कर्मा पर्व ए पर्व भौणींकर भाईर मंगल पाई निसंतान नारी माने पुत्र कामना पाई कुमारी माने मध्य मनासंती निजर भविष्यत। तेबे एठी गोटिए कथा मार्क करिवे, कर्मा गछर डालटीए बणु अणा होई पोता हेबो, ता पाखे जावा स्थापन करा जिवो। तेबे एहा परे से कर्मा पर्व संपर्क रे आलोचना करचंती, जेउ पर्व रे कि जणे भौणी तार भाईर मंगल पई एही पर्व को पालन करिथाए, जणे निसंतान नारी पुत्र कामना पई एही पर्व को पालन करा जाए एवं कुमारी माने मनासंती निज भविष्यतर मंगल कामना। तेबे एठारे गोटे कथा मार्क करिबा कथा जे एई पर्व रे कोन करा जाए ना कर्मा गछर डालटीए बणु अणा जाई पोता जाए एवं ता पाखरे जावा स्थापन करा जाए। एहा शुणी सारी लेखक प्रोफेसर रथंकु प्रश्न करूचंती, जावा जावा कोन? एहार उत्तर रे प्रोफेसर रथ कहउचंती, बड़ इंटरेस्टिंग से जावा आज्ञा। पर्वर 7-8 दिन पूर्वर ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा हो सारी एहाकू चांगुड़ी रे रखी अति सुंदर भाव सजाई दियंती बण फूल रे काकुड़ी जह्नी फूलर गजरामाल रे। सेठू गोटे गोटे काकुड़ी को हलदी कना रे गुड़ाई कन्या माने निसंतान नारी माने आसंती पूजा चले। तेबे कौन करा जाए ना एही पर्वर 7-8 दिन पूर्वर ओदा बाली रे किछि ज धान गहम हरड़ प्रभृति शस्य को आनी बतुरई रखा जाए। तेबे यह बतुरी गजा हो सारिबा परे एहाकू कौन करा जाए, चांगुड़ी रे रखी अति सुंदर भावरे सजा जाए एवं बणरे फुटिथिबा विभिन्न फूल काकुड़ी जह्नी गछर फूल गजरामाला आनी एहाकू सजा जाए। सेठू गोटे गोटे काकुड़ी को हलदी कनारे गुड़ाई कन्या माने निसंतान नारी माने आसंती एवं पूजा चले। तेणु यह शुणी सारिबा परे लेखक पुणी प्रश्न कले, कि पूजा? प्रोफेसर रथ कहिले कर्मा पूजा। से गोटे गल्प बा उपाख्यान
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତି। ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। କର୍ମା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେଠୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଫେରନ୍ତି। ସେଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି, ମାଦଲ ବାଜେ। ମାଦଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏହାପରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ କର୍ମା ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କର୍ମା ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ବା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ କରେ। ପୂଜାରେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। କର୍ମା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇ ଖିଆପିଆ ସାରି ପୁଣି ଫେରନ୍ତି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି ଏକାଠି ନାଚନ୍ତି, ମାଦଲ ବାଜେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ଆପଣ ମାଦଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଢୋଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୁଚ୍ଛେଇକି ଡେଇଁବ। ଆଉ ହଁ, ନୃତ୍ୟର ତାଳ ମାତ୍ର ସବୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡମକଚ ତା ସିଜିନରେ, ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ତା ସିଜିନରେ। ମିଶାମିଶି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମର ବେଳ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନାଇ। ତେବେ ସେ ମୃଦଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ କି ଏ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଢୋଲ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଜା ନୁହେଁ। ଏ ମାଦଲ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏହା ମୃଦଙ୍ଗ ପରି ନୁହେଁ କି ଢୋଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତୁଚ୍ଛେଇକି ଡେଇଁବ ଏବଂ ଏହି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ନୃତ୍ୟର ତାଳ ମାତ୍ର ସବୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡମକଚ ତା ସିଜିନରେ, ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ତା ସିଜିନରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶାମିଶି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଝୁମରର ବେଳ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ହେବ ଅଙ୍ଗନାଇ। ତେବେ ଅଙ୍ଗନାଇ ନାଚ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଜିତିଆ ପର୍ବ ସମୟରେ। ଏହା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଲେଖକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ଜିତିଆ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା? ଏହାପରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ହଁ, ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କରମ ଗଛର ଡାଳ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ପୂଜା ହୁଏ, ତାରି ଚାରିପଟେ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଯେପରି ଆମର କରମ ଗଛର ଡାଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଜିତିଆ ଓଷାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଲେଖକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ଜାୱା? ଏହାପରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ, ଜାୱା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାୱାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖୋସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନାଇରୁ ପଦେ କହିପାରିବେ କି? ଲେଖକ ଏବେ ପ୍ରଫେସର ରଥଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନାଇ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଝି ଭାବି ବସିଲେ। କହିଲେ, ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକଲଇ ଡଗରେ ଜଲ ଜାବ କେଶେ ଭରେ ତୋଲଡ଼ ଦେଲଉ ମୁଙ୍ଗାମୋତି ଛେକଲଇ ଡଗରେ। ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ କଲେ, ଯଦୁପତି ନଟବର କୃଷ୍ଣ ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିଯିବି କେମିତି? ମୋ କାଇଁଚମାଳି ଧରି ନଟବର ଯେ ଟାଣି ଅଟକଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ ମାଳ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ମୁଁ ଜଳ ଆଣିଯିବି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ରଥଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନାଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଟିକେ ସମୟ ଭାବିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଅଙ୍ଗନାଇରୁ ପଦେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏଇ ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯେତେ ଗୀତ, ଯେତେ ନାଚ, ଯେତେ ହାଣ୍ଡିଆ, ଯେତେ ମହୁର, ସବୁ ଏଇ ନାମ ଦୁଇଟିର ପାଦତଳେ ସମର୍ପିତ। ଏଇ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ଗୀତ ଅଛି, ଯେତେ ନାଚ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ନିଶା ଅଛି, ହାଣ୍ଡିଆ ହଉ, ମହୁରୀ ହଉ, ସବୁକିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ନାମ ତଳେ ସମର୍ପିତ। ଏଇ ଦୁଇଟି ନାମ ହିଁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି। ଏହାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ
ନିଜ ଆଖିରେ ଏଠାକାର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କର୍ମା ପର୍ବ ଦେଖିଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ରାଞ୍ଚିର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗାଏଁ ଗାଏଁ ଅବିକଳ ଏକାଭଳି ଚାଲିବା ଦେଖିଲି। ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାଙ୍ଗମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ମନେ କରନ୍ତି। ସାରା ରାତି ମାଦଲର ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଆଉ ଝୁମରର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଏଇଲେ କରମା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ। ଏହାପରେ ସେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା କର୍ମା ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେସର ରଥଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଯେଉଁ ରାଞ୍ଚିର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲି ତାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲୋକମାନେ ପାଳୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି ଯେ ଏହି ପର୍ବକୁ କେବଳ ଆଦିବାସୀ, ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାଙ୍ଗମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମହନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମର ସହିତ ନାଚି ଗୀତି ଏହି କର୍ମା ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ନିଜର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର ଏହି ଡମକଚ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଡମକଚ ବିଷୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।